بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی۔ مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان۔ سولہواں باب، 16واں ادھیائے۔ ایمان اور الہامی تقوی کی وجہ سے پیدا ہونے والے روحانی اوصاف، اعمال صالحہ اور ان کے فائدے۔ الہامی فجور کی وجہ سے پیدا ہونے والے شیطانی اوصاف اور نظریات اور اعمال فاسدہ کے نقصانات اور انجام۔ خدا جسم اور روح سے پرے ہے۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ بے خوفی سے رہنا، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، علم کے ذریعے ایک خدا کے ایمان سے جڑنا، خدا کی یاد کو قائم کرنا، صدقہ و خیرات دینا، خواہشات پر قابو پانا اور خدا کی خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کرنا اور اپنی ذات یا ہستی کا مطالعہ کرنا، خدا کی راہ میں جدوجہد کرنا، ہر کام میں سادگی اور آسانی کا راستہ اختیار کرنا، ظلم نہ کرنا، سچ بولنا، غصے میں نہ آنا، شرک نہ کرتے ہوئے مخلوق سے ہر نیک عمل کے صلے کی توقع کو چھوڑ دینا، سکون اور امن کو مقصد حیات بنانا، غیبت سے دور رہنا، تمام مخلوقات پر رحم کرنا، لالچ اور ناشکری سے دور رہنا، نرم مزاجی اختیار کرنا، باحیا رہنا، وعدہ نبھانا، صحت و طاقت یا علم کی روشنی حاصل کرنا، معاف کرنا، صبر و استقامت سے رہنا، جسم کو پاک رکھنا، حسد یا دشمنی سے دور رہنا، عزت اور اکرام کی توقع نہ کرنا۔ اے بھارت یعنی ارجن، یہ سب تقوی پر منحصر روحانی اوصاف اور اخلاق ہیں جو انسانوں میں پیدائش سے ہی انسانی فطرت میں الہام ہوتے ہیں۔ اے پارتھ یعنی ارجن، دھوکہ دہی اور جلد بازی، گھمنڈ، غصہ اور سخت کلامی اور جہالت، بلا شبہ یہ اوصاف شیطان کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ روحانی یا ایمانی اوصاف خوف اور غم اور شرک سے آزادی دیتے ہیں، جبکہ شیطانی اوصاف خوف و غم اور شرک سے انسان کو جکڑ دیتے ہیں۔ لیکن اے پانڈو یعنی ارجن، تم فکر مت کرو، کیونکہ تم روحانی اوصاف کے ساتھ پیدا کیے گئے ہو۔ بلا شبہ اس دنیا میں انسانوں کے اندر دو قسم کے اوصاف ہیں، روحانی اور شیطانی۔ روحانی اوصاف کو اے پارتھ یعنی ارجن تمہیں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اب شیطانی اوصاف کے بارے میں مجھ سے سنو۔ شیطانی خصلت یا اوصاف کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ترقی یعنی جنت کیا ہے، التنزلی یعنی جہنم کیا ہے، اور جسم اور نفس کی پاکی کو بھی نہیں جانتے، اور ان میں اچھا اخلاق اور کردار نہیں ہوتا، اور ان میں سچائی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام حکمت کے بغیر، مقصد کے بغیر اور غلط بنیادوں پر قائم ہے۔ اس دنیا کا خدا نہیں ہے، تمام کائنات بلا وجہ تخلیق ہو گئی ہے۔ خواہش پرستی یا جنسی خواہش کو پوری کرنے کے سوا اس دنیا کی زندگی کا اور کیا دوسرا مقصد ہے؟ اس طرح کا تباہی اور بربادی والا نظریہ قائم کر کے یہ کم عقل والے اپنے آپ کو خالق سمجھ کر غیر ضروری اور تکلیف دہ کاموں میں لگ جاتے ہیں جو اس دنیا کو تباہ اور برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ خدا کا سہارا اور اس کے قوانین اور احکامات کی پیروی کو چھوڑ کر کبھی پوری نہ ہونے والی بری خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انہی کے سہارے دجل و فریب، دنیا سے بیجا محبت، جھوٹی عزت اور شہرت کے سرور میں ڈوبے ہوئے خدائی حکمت، منصوبے اور خدائی مقاصد کے خلاف ورزی کو بنیاد بنا کر ناپاک اور گندے عزائم کو اپناتے ہوئے
मन को लुभाने वाली मादी चीजों को हासिल करके दुनिया की तरक्की में लगे रहते हैं। खुदा का सहारा छोड़कर ख्वाहिशात का सहारा लेकर मादी चीजों से लुत्फ अंदोज होने को जिंदगी का मकसद बनाने वाला इंसान अभी तो मेरे पास इतना ही है, इस तरह का अहद किए हुए रहता है और फिर जिंदगी के खात्मे यानी मरने तक लामहदूद खौफ, गम और फिक्र में घिरा रहता है। शैतानी औसाफ रखने वाले सैकड़ों किस्म की झूठी तवक्कात और उम्मीदों के चक्कर में फंसकर ख्वाहिश परस्ती जैसा शिर्क इख्तियार करते हैं और फिर ख्वाहिशात की पैरवी करके गलत तरीके से जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने में और हमेशा मादी फ़वाइद और ऐश व आराम देने वाली चीज़ों की दरियाफ्त में लगे रहते हैं। और जब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो गुस्से या तनाव के जाल में फंसकर बेइंसाफी के जरिए गलत तरीकों से दुनियावी फायदे और दौलत को समेटने में लग जाते हैं। शैतानी औसाफ के हामिल इंसान का नज़रिया ये होता है कि आज ये जो कुछ भी मुझे हासिल है वो मेरे बलबूते पर है। मेरे इस दरियाफ्त करने वाले जहन ने इन सब चीज़ों को हासिल किया है। ये मेरी दौलत मुस्तकबिल में दोबारा और भी ज़्यादा हो जाएगी। ये बात साबित हो गई है कि मैं सबसे ज़्यादा मादी चीज़ों से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। मैं ताकतवर हूँ और मसरूर हूँ। बिलाशुबा मैं खुदा या हाकिम हूँ, इसीलिए वो मेरा दुश्मन मेरी ताकत से ही मारा गया है और दूसरों को भी मैं ही मारूंगा। जहालत से गुमराह होकर वो इस तरह सोचता है कि मैं दौलतमंद रिश्तेदारों और अकारिब से घिरा हुआ हूँ। मेरे जरिए ही बड़े बड़े खुदा की खुशनुदी के काम अंजाम दिए जाते हैं। मैं बड़े पैमाने पर सदका और खैरात देने वाला हूँ। मैं मसरूर, मस्त और शादमा रहने वाला हूँ। अब बताओ कि मेरे बराबर दूसरा कौन है? ऐसे गुमराह लोग ख्वाहिश परस्ती की वजह से सारी जिंदगी मादी चीज़ों से लुत्फ उठाने में लगे रहते हैं और दुनिया से बेजा मोहब्बत के जाल में फंसकर बेशुमार उलझनों और परेशानियों के नतीजे में गुमराह हो जाते हैं और फिर आखिरकार मरने के बाद गंदगी और आलूदगी से भरी हुई जहन्नम में गिर जाते हैं। ऐसे गुमराह लोग खुदाई अहकामात और कवानीन की खिलाफ वर्जी का साथ देकर लोगों को धोखा देने के लिए आमाल सालिहा भी करते हैं। ये आमाल सालिहा उनके अपने ख्याल से कायम करदा बातें यानी बिदात होती हैं, जो कि इबादत या दीन के नाम पर उनकी अपनी बरतरी, इज्जत और शोहरत, दौलत, फ़क्र और खुशी में इजाफे से जुड़ी हुई होती हैं। घमंड, ताकत और जिद, जल्दबाजी, ख्वाहिश परस्ती और गुस्सा, नफरत और जुल्म के बलबूते पर ये लोग मुझ रूह और जिस्म से परे खुदा से हसद रखते हैं, इसलिए मुझ पर तनकीद करते रहते हैं। जहन्नम और पुनर्जन्म। ख्वाहिश परस्ती, गुस्सा और लालच जहन्नम के 3 दरवाजे हैं। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि इन खुदा से हसद रखने वाले जालिम और दुनिया के गिरे हुए नीच इंसानों को बिलाशुबा मैं नापाक शयातीन की नस्लों में हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में नीचे फेंक देता हूँ। ऐ कुंती के बेटे यानी अर्जुन, ये बेवकूफ़ लोग जन्म दर जन्म शयातीन की नस्लों को हासिल करते हुए इस तरह जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में चले जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि ये लोग मुझे जन्नत में पहुंचकर कभी नहीं हासिल कर पाते। इंसानों को तबाह व बर्बाद करने वाले जहन्नम के ये 3 दरवाजे हैं: ख्वाहिश परस्ती, गुस्सा और लालच व नाशुक्री। इसलिए इन तीनों को तर्क कर देना चाहिए। ऐ कुंती के बेटे यानी अर्जुन, इन गुमराही के तीनों दरवाजों से आज़ाद होने वाला इंसान खुदा का सहारा या उसकी पनाह लेकर अपना किरदार संवारता है तो फिर वो मरने के बाद जन्नत की सबसे आला और रूहानी मंजिल हयात में पहुंच जाता है। कायनात में जारी खुदा के कुदरती कवानीन या फितरी कवानीन यानी शास्त्र या फितरत और कुतुब इलाही में मौजूद खुदा के कवानीन व अहकामात यानी विधान की हकीकत,
कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि जो शख्स नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए कुतुब इलाही में मौजूद खुदाई अहकामात और हिदायत और कुदरती कवानीन को छोड़कर काम करता है, वो न तो एक खुदा में मुकम्मल तौर पर यकसुई हासिल कर पाता है और न ही दुनिया में सुकून, सलामती और अमन पाता है, और न ही मरने के बाद जन्नत की सबसे आला और रूहानी मंजिल हयात को हासिल कर पाता है। तुम्हारे लिए करने वाले मारूफ अमाल और ना करने वाले मुनकर अमाल का तनासुब और मीज़ान कुदरती कवानीन के मुताबिक खुदा ने तय किया है। इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में तमाम अमाल खुदा की कुदरत से बनाए गए कवानीन को जानते हुए और कुतुब इलाही में खुदा के कहे हुए अहकामात के मुताबिक करना चाहिए। 16वां बाब 16वां अध्याय खत्म हुआ।